Good morning to our Inna Chikia, Founder and Secretary Dr. J.K. Francis sir. Good morning to our Honorable Chief Guest Sri Ganesh Kumar, Director, Success Infinite. Good morning to all the EDC coordinator and team members. Good morning to all the faculties. Good morning to our event coordinator, Dr. Alida Francis, and to all the sub-staff, and good morning to all my dear students. Happy morning. To my eyes, I look, all are entrepreneurs. Give a clap to yourself. See, this program surely going to help you to light your life. 100% you are dedicatedly listen what the resource person says. I hope all the students will become entrepreneur. Why I am telling so confidently? To become an entrepreneur in life, to become an achiever in life, to become a challenger in life, to become a champion in life, no need 100 plans. One plan, one idea will make you an entrepreneur. That's a reality. I can quote many persons who become entrepreneur. While they study and after completion, they become a world top richest person. From Tamil Nadu, from Chennai, from India, and throughout the world. Normally, I admire few peoples. Wherever we go, I used to tell, because they are the real inspiration and heroes in our life. I'll just tell one small story, then we'll proceed. Who is OYO founder? Many times I used to ask, who is the OYO founder? Rooms and resorts, they take in charge of all the things. Yatish Agarwal, Mr. Yatish Agarwal, he was a student. He used to travel from many places, from his native place to his institution. There he found a drawback. Wherever he goes and take the hotel, he will not be satisfied. Room service will be bad, the ambience will be bad, cleanliness will not be there, disgusting to sleep in the bed. So he faced many problems continuously. During his education time, during his student time, he thought, okay, let me change this. Like me, many people will be suffering. Not only me, there are many people surely will be suffering a lot. So let me change this entire situation into a positive manner. So he started planning and work, everything. In his nearby is town. It's a village place. There a hotel is there. There are 15 rooms in that hotel is there. Monthly 1 or 2 will be coming to that hotel. So he take that hotel as a model. Ask the owner, let me give a customer. But those students who doesn't have interest, please you can go out of the hall. I want everybody to make use of this program. If you are not interested, we will welcome you to go out of the hall. So he asked the owner, got permission, let me give you 15 customers in a month. Owner will be happy normally. His investment will be very less. He took one photo frame, add one ordinary LED bulb and one flower vase. First initial. At the reception he changed that bulb, and the reception he add that photo frame. When a customer coming, the ambience looks little bit good.
Second round, he thought, okay, let me change the bed sheets and pillow covers, because that's the investment. He is a student, he can't change the bed for 15 or 20,000. Bed sheet cover and pillow cover, he changed it. Many people started coming here, slowly he started develop, and as he committed, given the owner 15 customer, slowly he took another hotel, now in throughout the world, over services done. He is a student. Like that I can quote many things during shortage of time, I'll tell this example. Why means one plan, one idea will change your entire life. I assure you, even this 1 minute, if you are keen interest, your entire life will be changed. You will be the owner. You can give employment to more than 100 people, rather than you are working as an employee. That's the power of entrepreneur. Clear? So this program surely will be useful. Our resource person is very great and is engaged. He is also live example. He is a real hero of our life. Clear? When I am discussing him, we started how his profile started. They are biggest model of converting a business owner by giving solution and resolutions and adaptation of policies every week. That is, in a year there are 52 weeks. 52 consecutive weeks they will be having a session and they are giving solutions, ideas, challenges, opportunities, and how to overcome, how to face the government policies. What are the issues they face as a owner, they will give a solution. It's very appreciable. At this young age, he is doing a lot. Why can't you? I hope my student is always be a great, and they will be a greatest person in life. I knew. I want this you to pitch in your mind. Have an entrepreneurial idea. Keep that. You should be an entrepreneur in life. So God bless you. Thank you. Now, our principal will felicitate the chief guest. Thank you, sir, for your ideas, also for envisioning each and every of us as entrepreneurs. Now, I call upon Dr. R. Subita Rani ma'am to introduce the chief guest. I take great delight to introducing our chief guest of honor and speaker for the day. I feel elated to introduce him to everyone today. He is a business profit and willpower expert, director of Success Imprint Company, which is into leadership training and coaching. He has trained more than 5 lakhs entrepreneurs, working professionals, business leaders in the last 10 years. He was awarded the Best Teacher Award at Ethiraj College in 2014. He is helping entrepreneurs to increase the profit through his Business Profit Mastery program. His vision is to help 10,000 entrepreneurs to double the profit by 2030. Sir, we wish you enormous success in all your endeavors and may your vision continue to create impact among multitudes. Thank you. Thank you, ma'am. It is a time to enlighten our minds with innovative ideas and become pioneers. I now call upon Mr. N. Shiv Ganesh Kumar, sir, to deliver his thoughts to us.
Good morning. Okay, I am a single person, though I am using mic. Okay, you are more than 100 people. You can be louder than me. Yeah, I'm going to say good morning. You should be louder than me. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Good morning. Okay, some of you saying with lot of energy. Some of you saying good morning. Energy varala. Okay, now. So is that okay? Can I speak in Tamil and English, or you want to speak in English or Tamil? Tamil and English? Okay, super. Okay. So first of all, I would like to thank everyone being here and organizing such an event to give knowledge to you by your college and your principal and your secretary. And they deserve a big round of applause because they want to give all this to you. Can you have a big round of applause? Thank you. So, how many of you want to be happy in life? Okay, நல்லா கை தூக்குனீங்கன்னா நல்லா ஹாப்பியா இருப்பீங்க. கையே தூக்கலனா வாழ்க்கை போய்டும். Okay. How many of you want to be successful in life? If you lift both hands, you will be very, very successful. கை தூக்கவே கஷ்டமா இருந்தனா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Okay. So, what's your name, ma? Nigida. Yes, you. Next you. Unga பேரு? Rashmi. Jasmine. Jasmine மட்டும் தான் சொன்ன உடனே ரெண்டு கையை தூக்கிட்டாங்க. ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க லைஃப்ல. Okay. Super. So all of us want to be happy and successful in life. Am I right? Okay. So அந்த ஹாப்பினஸ்க்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்க்கும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு லைஃப் அமையணும், ப்ராப்பரான ஒரு ஜாப் அமையணும், இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் அமையணும், அண்ட் இந்த கோர்ஸை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு போகணும். நம்ம ரைட்? ஓகே. ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே வரும். வாட் இஸ் தட்? ஓகே, அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். என்னன்னு சொல்லுங்க. இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் பிறந்திருந்து நீங்கள் வந்து சாகிற வரைக்கும் இது ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டாக உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கும். வாட் இஸ் தட்? யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. ஐ கிவ் ஒரு சின்ன ஆக்ட் மாதிரி பண்ணி காமிக்கிறேன். அது என்னன்றது கண்டுபிடிங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஹூ சார்? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஆர்த்தி. தேங்க்யூ ஆர்த்தி. ஓகே. ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லாத லைஃபே இல்லை. ஓகே. வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ரைட் நவ்? சார் மெனி சார், லிஸ்டே போட முடியாது சார், அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் லைஃப்பில் இருக்குது சார். ஓகே. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், எப்படி லைஃப்பில் ஹாப்பியாக இருக்கலாம், ஓகேங்களா, ஸ்டடீஸில் எப்படி நம்ம இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், நம்ம கேரியர் வரும்போது அதில் இன்னும் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து குயிக்காக வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன். நெக்ஸ்ட் 1 hour I'm going to talk. So let's have some commitment between us. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா வந்து if you have a mobile phone, put it in a silent mode so we will not have any disturbance. Is that okay? Okay. Number 2 is if you have notepad and pen, take notes. Okay, take notes if possible. Okay. Number 3 is whenever I say hi, you have to say hello. Okay. Whenever I say hi, you have to say hello. How you have to say hello? Take your right hand and wave off and say hello. Hi. Hello. Hi. Okay. When I say hello, you have to say okay. Hello. Hello. கையே வர மாட்டேது. ஹலோ. ஹலோ. ஓகே. கை கண்ணத்துல இல்லப்பா, இங்க. ஓகே, சூப்பர்.
ஸோ ஐ வாண்ட் யுவர் கம்ப்ளீட் பார்ட்டிசிபேஷன். ஓகேங்களா, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறது, ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான். தெரிஞ்ச ஆன்சர் பண்ணுங்க, கரெக்டாக இருந்த ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துக்கு ஆன்சர் உங்கள் மைண்டில் நிறைய விஷயங்கள் தோணும். there are lot of things will come up in your mind whenever I ask questions. You should not say everything. There's a decorum here. So what you can say, appropriate answer you say. So I need your complete participation. வேணும்னு கேட்டா ரெண்டு பேர் தான் பார்ட்டிசிபேஷனே சொல்றீங்க. Okay, I need complete your participation. ஓகேங்களா, just do one thing. Just take your right hand. Okay, give a high five to the person who is sitting next to you and say participate. ஓகே, இதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு பசங்களை அடிக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்கக்கூடாது, இடிக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா, some of you when I say participate, no, participate. Okay, with a lot of energy you have to say. Ready? 3, 2, 1, go. Say participate. உங்க நேம் சார்? ரகு. ரகு எப்பயே வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன், இனோவேட்டிவ் பர்சன். பார்ட்டிசிபேட் சொல்லி நம்ம வைஃபை கொடுக்க சொன்னா சார் மட்டும் ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்குறேன். ஓகே, so if you have any question to answer, you can ask me at the end. ஓகேங்களா, and whatever the answer I know I will tell you. Okay, so can we have this commitment? Yeah, hello. Okay, கையை லிஃப்ட் பண்ணி ஆன் சொல்லணும். ஓகேங்களா, ஹலோ. ஓகே, சூப்பர். உங்க பேருக்கு சார்? சந்தோஷ் அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக ஸ்மைலிங்காக பண்ணுறாரு, ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாரு. அவருக்கு ஒரு கைத்தறி கொடுக்கலாமா? பாருங்க, அழகாக வைக்கப்படுறாரு. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தட் என்னை பற்றி ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபைல் படித்தாங்க, நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க, கேட்காம இருக்கலாம். ஓகேங்களா, அண்ட் குயிக்காக என்னை பற்றி குயிக்காக சொல்லிடுறேன். So my name is Shiv Ganesh Kumar, and Shiv Ganesh Kumar is such a long name, so people call me SG Kane, short up. You can call me SG Kane. Okay, so நான் பிறந்து வளர்ந்ததுல ஒரு சின்ன கிராமம் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. அப் டு படிச்சதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். So how many of you done your schooling in the government school? Oh, super. நம்மடா. ஓகே, நானும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸ்கூலில் படிச்சு தான் வந்து, அதுக்கப்புறம் லைக் 12th முடிச்ச உடனே வந்து my mom told me, Kanna, do engineering. Okay, my dad worked in a bank. Okay, he couldn't do chartered accountant, CA. நிறைய பேர் பிகாம் படிக்கிறீங்க, ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும் CA படிக்கணும். ஓகேங்களா, எங்கள் அப்பாவில் அது படிக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு கிளர்க்காக ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார். ஓகேங்களா, என்ன படிக்கணும் ஆசைப்பட்டாரு? CA. ஓகேங்களா, நம்ம ஹீரோக்கு வந்து படிப்பே சுத்தமாக வராது. ஓகேங்களா, I went and told my mother that I want to do hotel management. என்ன கோர்ஸ்? ஓகே, அம்மா என்ன சொல்றாங்க, அப்பா என்ன சொல்றாரு, பட் நான் என்ன டிசைட் பண்ணேன்? ஓகே, I went and told my mom that I want to do hotel management. hotel management என்ன ஐடியா இருக்கா? ஓகேங்களா, ரீசெண்டாக ஒரு மூவி பார்த்துருப்பீங்க, நயன்தாரா மூவி. இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஓகே, ஸோ அவன் hotel management went and joined. ஒரே ஒரு தாட் என்ன வந்து, I want to become a chefன்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸில் போய் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகேங்களா, போய் ஜாயின் பண்ண கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் வந்து ஹோட்டலுக்கு அனுப்புறாங்க, ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு. அங்கே போனோடனே ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன கொடுத்தாங்கன்னா வந்து ஒரு மூட்டை ஆனியனை தோல் உரிக்கணும்னு கொடுத்தாங்க. ஓகேங்களா, அன்னைக்கு டிசைட் பண்ண லைஃப்ல ஷெஃபா மட்டும் ஆகவே கூடாது. ஓகேங்களா, ஸோ ஐ வென்ட் டு லைக் ரெஸ்டாரண்ட், அந்த சர்வீஸ்குள்ளே போயிட்டேன் நான். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கப்புறம் லைஃப் வந்து அப்போதான் வந்து காலேஜ் சென்னை அப்படின்னு வரும்போது பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படித்தவங்களுக்கு கோ எஜுகேஷன் காலேஜ் எப்படி இருக்கும்? சேம் ஃபீலிங். உங்கள் பேர் அருண்? ஓகே, சூப்பர். ஸோ போகிறேன், அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து they started teaching only in English. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன? தமிழ். ஈவன் நம்ம இங்கிலீஷ் மாஸ்டர் யூ ஷுட் டீச் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ். ஓகேங்களா, கிளாஸ் பங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் தெரிய ஆரம்பிச்சது. தெரிஞ்சாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, கூப்பிட்டு இனிமேட்டு கிளாஸ்க்கு நீ மட்டும் ஒழுங்காக வரல டிசி கொடுத்து காமிச்சிடும், காலேஜ் விட்டு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவோம். தென் ஐ ஸ்டார்ட் கோயிங் ஃபார் காலேஜ். ஓகேங்களா, இந்த காதல் கவுண்ட் தனுஷ் மாதிரி காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சுட்டு பின்னாடி உட்காந்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்துட்டு எழுதிட்டு செமஸ்டர் எழுதி பாஸ் பண்ணி வந்தாச்சு ஒரு ரெடியாக காலேஜ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? யூ வில் கோ ஃபார் ஒர்க். ஓகே, கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்தாங்க. ஸோ தோ ஐ பாஸ் காட் அ குட் மார்க், பட் ஐ couldn't selected in a campus interview. Any reason? Somebody told. What is that? Language problem then?
Speaking skills. Okay, then what else? தைரியமா சொல்லுங்க. Communications. Okay, all this problem I had, group discussion லாம் போய் உட்கார்ந்தா கை கால்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? Then after 6 months I was VIP at home. அப்படின்னா என்ன? வெட்டி சோறு தண்ட சோறு. My mom used to tell, அன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்ச உருப்பட்டு ரூபா பார்த்தே பாரு வீடு வீடா தெரிஞ்சு ரூபா சுத்திட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. Then after recommendation I got a job. ஓகேங்களா? இங்க ரெயின் ட்ரீன்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு, சென்ட் மேரிஸ் ரோட்ல ஆல்வார்பேட்ல. I got a job as a waiter. Okay, 2008ல எனக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வெயிட்டர். ஸோ ஒரு வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் when you go for work, ஒரு நல்ல கார்பரேட் கம்பெனினா they call you after 1 year for appraisal. appraisalனா என்ன? ஓகே, நீங்க என்ன லாஸ்ட் இயர் நீங்க செமஸ்டர் எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சீங்க என்ன கிழிச்சிங்கன்னு தெரியும் இல்லை, அது மாதிரி வேலை செய்யும் போது லாஸ்ட் 1 year நீங்க என்ன கிழிச்சிங்கன்ற ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. Are you eligible to get promotion or salary? அது மாதிரி என்னோட மேனேஜர் கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு வந்து நான் ஸ்கூல் எடுக்கிற மார்க் எனக்கு கொடுத்தாரு. என்ன மார்க் தெரியுமா? கோழி முட்டை. தம்பி, you are working very hard but you are not able to talk to the customers, you are not able to bring more sales, you are not able to get along with the team members, so you need to develop your skill set, leadership skill set. So I went and joined leadership course, ஒரு 10 weeks program. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 50 to 60 people இருப்பாங்க. every classes வந்து you need to talk in front of them. And இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் போகும்போது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட், கரேஜ், கன்விக்ஷன் வந்து yes I can do something in my life. அதே வெயிட்டர் ஜாபை பிடிச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன். within 1 year I became a manager there. Then I got a job in Singapore, Switzerland. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணேன், ஓகே நம்ம லைஃப்பை மாற்றின விஷயம் என்னென்னா வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், ஓகே இதை ஏன் டீச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டுட்டு I went and joined as a sales executive in the same training institute. Then I became a trainer there, came out, started my training institute. So last 10 years I have been doing training program for schools, colleges, corporates. I have been traveling across Asian countries, across India. So now life is beautiful. And இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 100 பேருக்கு முன்னாடி டெய்லி கிளாஸஸ் எடுக்கிறது, அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது லைஃப்பில் ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்டாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ என் லைஃப்ல இருந்து என்ன ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் டு ஆல் ஆஃப் யூவர்ஸ். ஸோ வாட் எவர் யூ பிலீவ், வாட் எவர் யூ வாண்ட், என்ன வேணுறது கிளாரிட்டி இருக்கணும், அதை நீங்கள் நம்பணும். நம்பினா டெஃபினட்டாக அது கிடைக்கும். தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அஸ் அ மெசேஜ். ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள். வாட் எவர் யூ வாண்ட், இஃப் யூ பிலீவ் இன் தட், ஃபார் ஷோர் யூ வில் கெட் தட். So that's a lesson I want to share with all of you. Just take a right hand, give a high five and say, it's possible. Okay, with a lot of energy, say, it's possible. Santosh, come on. Okay, thank you. So now I run almost 3 business. One is Success Imprint. We have the corporate training and coaching. We do and take a lot of classes. The other one is we run the SGK Holistic Wellness. And we cure emotional problems through medicines, natural medicines. And number 3 is I run a business called Bisect, which is into for business owners, so to grow their business. So these are the 3 business I run right now, and happily married only once. Okay, and she is a doctor. So life is going beautiful. This is about me. Okay, now. So we'll get into today's session. இன்னைக்கு கொடுத்த டாபிக் என்ன எனக்கு? What is the topic I'm going to talk? What is that? What is that? என்ன டாபிக் எனக்கு கொடுத்தாங்க? Any idea? So it's called design thinking. So we all hear this song from Vijay movie. Design problem வரும்னு சொல்லுவாங்க. Design வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் தான் டிசைன் திங்கிங் மூலமா நம்ம பார்க்க போறோம். So just give a high five and say design thinking. Okay, class போய்ட்டு உங்க ப்ரொஃபசர் கேட்டா என்னடா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணனும் கேட்டா என்ன சொல்லணும்? Okay, பரவாயில்லை, அந்த அளவுக்கு இருக்கீங்க, சூப்பர். Okay, now we are going to see அந்த design thinking யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு 5 stages இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், இல்லை நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்காது எப்படி பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் we are going to see. Then how you can apply this in your life also, your business, வேற என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க அப்ளை பண்ணலாம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போறோம். Then there are some books you can read about design thinking, ஓகேங்களா? And also we will go to have question answer. Very simple. Are you all with me? Yes. Yeah. Hi. கையை தூக்கிட்டு hi. Hello. Hi. Okay, what's your name? Okay.
அஞ்சனா ஓகே. அர்ச்சனா ஓகே. அர்ச்சனா எஸ். கையை தூக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. நல்லா கையை தூக்கி பண்ணலாம், ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான். ஓகே, ஹலோ. ஸ்மைலோட பண்ணலாம். தம்பி உங்க பேரு? சித்தார்த். ஓகே, அவ்வளோ சூப்பராக ஒரு பேரை வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டு ஸ்மைல் பண்ணுறீங்களே. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, now so we all know Google. We have been using it. Google எது வேணாலும் now we search in Google. Now we are going to ChatGPT. Okay, now all of you know IBM company ஒரு பெரிய கம்பெனி தெரியும், and Apple ஒரு கம்பெனி தெரியும். ஓகே, இந்த கம்பெனிலாம் வந்து லைக் more than $1 trillion business. $1 trillion business தான் 1 லட்சம் கோடி அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ். இந்த கம்பெனிஸ்லாம் if they have any problems, they use this design thinking method to come out of the problems and to grow their business. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். இது உங்கள் லைஃப்க்கும் உங்கள் எஜுகேஷனுக்கும் கூட ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த டிசைன் திங்கிங் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, இந்த மேஷட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க, விச் இஸ் இன் அமெரிக்கா, ஒன் ஆஃப் த நம்பர் 1 யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த வேர்ல்ட். இவங்க வந்து நிறைய இன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா வந்து இந்த டிசைன் பண்ணுவாங்களே ஆர்கிடெக்ட், ஓகேங்களா, இன்டீரியர் டிசைனர், இண்டஸ்ட்ரி டிசைனர், இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு கேங்காகவும், இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, இவங்களை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நிறைய இன்னோவேஷன் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ தான் இந்த டிசைன் திங்கிங் ஒரு கான்செப்ட் வந்து வர ஆரம்பிச்சது. அந்த டைம் வந்து என்னன்னா வந்து 1990s வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார், ரெயின் ஃபாஸ்டின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து இதை வந்து how we can structure this அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கொண்டு வர. அதை டேவிட் கெல்லின் நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம். இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த கான்செப்டை பிஸ்னஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி நிறைய பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறாரு. ஓகேங்களா, இந்த டிசைன் திங்கிங் ஒரு கான்செப்ட் 1960s ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகே, 1990s ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வந்தது. ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வந்தவொடனே அதை யூஸ் பண்ணி there are lot of companies, lot of people adapted, they are able to solve lot of problems. ஓகேங்களா, so are you all with me? Hi. Hello. Super. Okay, so இவ்வளோ நேரம் டிசைன் திங்கிங் சொல்லிட்டு இருப்பியா. டிசைன் திங்கிங்னா என்ன? எனி ஐடியா? இந்த சந்தோஷ், இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ். ஓகே, டிசைன் திங்கிங்னா என்னன்னா, ஓகேங்களா, now let me ask you one question. What are the problems you have in your life? கொஞ்சம் லவுடா சொல்லுங்க, தப்பு இல்லை. என்னது? No money, that's a problem. Okay, no money, no earning. Okay. Okay, what are the problems you have? Financial problems. Okay, super. What are the problems you have? Huh? College? Extra skills, super. Then getting up in the morning, studying your subject, அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? பிரகாஷ் மட்டும்தான் ஆனஸ்டாக என்கிட்ட ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கேர்ள்ஸ் ஒரு ஆன்சருமே வரலையே. ஓகே, வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ரைட் நவ? Any idea? Santosh, everything is happy life. Okay, so design thinking na enna? So design thinking is a problem solving framework that uses human or user interface to have a solution for the problem. Okay la, ஒரு human being ko இல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் டிசைன் திங்கிங். ஓகேங்களா, டிசைன் திங்கிங்னா என்ன? ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட். சிம்பிளாக நான் வச்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட். எனக்கு ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் செட் இல்லை, என்னால் காலையில் எழுதுக்க முடியல, என்னால் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியல, இல்லை என் கம்பெனியை வந்து நான் அடுத்த அளவுக்கு வளர்க்கணும், இல்லை நான் நிறைய பணம் ஏர்ன் பண்ணணும், இல்லை என்னால் ஒழுங்காக படிக்க முடியல, ஹவ் ஐ கேன் ஸ்டடி ரியலி வெல் அண்ட் கெட் அ குட் மார்க்ஸ், இல்லை நான் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கேன், அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் நான் வின் பண்ணணும். இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தாலும் இல்லை எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இஃப் யூ ஹேவ், you are able to solve using design thinking process. Is that interesting? Oralavukku? Okay, just give a high five and say it's interesting. Okay, so
இந்த டிசைன் திங்கிங் மூலமாக ஓகே ஐ செட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி சால்வ் ஓகேங்களா. ஒரு விஷயம் என்னென்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ். ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்கின் கேன்சர். ஓகே, இந்த ஸ்கின் கேன்சருக்கு வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஓகேங்களா. South Africa is the second largest country in terms of having skin cancer problems. Number 1 யாருக்கு கேட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஓகேங்களா. பட் ஆஸ்திரேலியா ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்கின் கேன்சர் வருதுன்னா they are able to easily find out, but in Africa it's little difficult because African people are little darker. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு விஷயமே வந்து ஈஸியாக அவங்களால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிசைன் திங்கிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைக் தே கெட் இன் டு த ஃபீல்ட் போயிட்டு இந்த கேன்சர் அந்த பேஷண்ட்டோட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேங்களா. அதே மாதிரி கேன்சர் எந்த ஏஜில் வருது, எப்போல்லாம் வருது, அதோட அறிகுறிகள் என்ன எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறாங்க. நோட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 8 weeks ப்ரோக்ராம் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க. எஸ்பெஷலி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிசைன் பண்ணுறாங்க. 8 weeks ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த ஸ்கின் கேன்சர் எதனால் வருதுன்னு ஒரு அவேர்னஸை கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போயிட்டு ஸ்கின் கேன்சர் அந்த பேஷண்ட்டோட பேச வைக்கிறாங்க. அவங்களோட எமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட் புரிய வைக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா வந்து ஒரு பிரேஸ்லெட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்ல வந்து கேன்சர் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த பிரேஸ்லெட் வந்து சன்னில் வந்து படும்போது அந்த பிரேஸ்லெட்டோட கலர் மாறும் நாளாக. ஸோ அது மாறும்போது அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றதை வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இனோவேஷன் மெத்தடில் கொண்டு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி அந்த கேன்சர் விஷயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறாங்க ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஓகே என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் யூசிங் டிசைன் திங்கிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் சால்வ் இட். வெதர் இட்ஸ் யுவர் பர்சனல் ப்ராப்ளம் ஆர் ஏர்னிங் மணி ஆர் க்ரோயிங் யுவர் பிஸ்னஸ், எனிதிங் கேன் பி சார்ட்டட் அவுட். ஓகே, பிஃபோர் வி கெட் இன் டு தட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஓகேங்களா. போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லுவேன். ஈவன் ஒரு how many of you உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா சொல்லி இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரா சொல்லி கேள்விப்படலாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், ஜிம்முக்கு ஜாயின் பண்ணணும். Have you heard it? Yeah? Even some of you thought, okay, I want to reduce my weight. Okay. So, இதை மாதிரி வந்து நியூயார்க்குன்னு வந்து ஒரு டைம்ஸில் வந்து ஒரு பத்திரிக்கை இருக்குது. டைம்ஸில் ஒரு பத்திரிக்கை நியூயார்க்கில். அங்கே வந்து there is a lady ரிப்போர்ட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ she gained lot of weight. அந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வெயிட் லாஸ் வந்து டிசைன் திங்கிங் மெத்தட் மூலமாக அவங்க அந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா. எப்படி லாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், எதனால் வெயிட் கெயின் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது இட் ஹாஸ் 2 reasons. ஒன் இஸ் டிப்ரெஷன், அதர் ஒன் இஸ் லெத்தார்ஜிக் ஆட்டிடியூட். ஸோ டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வரணும் என்ன பண்ணலாம்? நிறைய பீப்புள் இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, ஈவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they say, sir, I am depressed, sir. Life is so boring, sir. So when you have depression, how you can overcome? There are a lot of ways how you can overcome. Any idea? Huh? Okay, your name? Huh? Sorry. Vavishan. Exactly. If you have depression now, ஒரு தனிமையில் இருப்பாங்க. If you get along with your friends, if you socialize, for sure you can easily come out. ஸோ இந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேரை மீட் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஹாப்பினஸ் அது கொடுக்குது. அதே மாதிரி வந்து இந்த லெத்தார்ஜிக் ஆட்டிடியூட் ஓகேங்களா. லெத்தார்ஜிக் ஆட்டிடியூட்னா வந்து ரிமோட்டை கூட நம்மளுக்கு யாரா கையில் எடுத்து கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இருந்தாங்க. அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ டிசைன் திங்கிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஷி ஐடென்டிஃபை வாட் ப்ராப்ளம் ஷி கான் த்ரூ ஓகேங்களா. அதுக்கான ரீசன்ஸை கண்டுபிடிச்சி தென் ஷி ஃபவுண்ட் அ சொல்யூஷன், ஷி ஸ்டார்டட் இம்ப்ளிமெண்டிங், ஷி ஸ்டார்டட் able to reduce almost 10 kg. So the design thinking வச்சு ஒரு பெரிய விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியும். நம்ம லைஃப்ல இருக்க ஒரு பிரச்சனையும் நம்ம சாதிக்கும், நம்மளால வந்து ஓவர்கம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஹாய், ஹலோ, ஓகே. ஸோ யூ ஹவ் சீன் இது என்ன ரிமோட்டுங்க? டிவி ரிமோட். another name? சார் ரிமோட் தானே சார் சொல்லுவாங்க. Okay, this is they say universal remote. Okay, so இந்த ரிமோட் இருக்குது. இதில் என்ன பிரச்சனைனா நிறைய நம்பர்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, கரெக்டாக நிறைய இருக்குது. இதுவே நம்மளுக்கு பிரச்சனை, எதை அமுக்கிறது, எதை அமுக்கக்கூடாது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் people come up with a smart remote. Okay, so அதுக்கப்புறம் people came up with mobile remote.
Now you see it, everything is evolving. ஓகேங்களா, ஒரு ப்ராப்ளமோ இருந்தால் அதை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், அதுவே வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக மாறுது. ஓகேங்களா, அண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் யூஸிங் டிசைன் திங்கிங். ஆர் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்னும் பெட்டராக என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும், எஃபிஷியன்சி இன்னும் அதிகப்படுத்த முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த காலத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா, லெட்டர் எதுனா அனுப்புகிறோமா, வெரி ரேர். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஜிமெயில், யாகோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை வாட்ஸ்அப். ஓகேங்களா, அண்ட் போஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஓகேங்களா, ஆனால் வந்து நம்மளால ஈஸியாக ரீச் ஆகல. டெக்னாலஜி வர வர வி ஆர் ஏபிள் டு ரீச். ஓகேங்களா, அண்ட் யூ சீ இட் எல்லாம் வந்து லைக் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றது வந்து பீப்புள் லவ் இட். ஓகேங்களா, ட்ராவல் பண்ணி ஒரு 1/2 hour 1 hour போயிட்டு ஒரு 2 hours ஃபேமிலியில் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சு, ஓகே, ஸோ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்துடுச்சு, மொபைல் எடுக்கணும், ஆர்டர் போடணும், காலிங் பில் அடிப்போம், நம்ம சாப்பிடுவோம். ஆமாம், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஹோட்டலுக்கு போக முடியல. ஓகேங்களா, போக முடியலன்றது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, அது ஒருத்தர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்தா அதை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று, அவங்ககிட்ட ஹோட்டல் கிடையாது. ஓகேங்களா, அவங்ககிட்ட ஷெஃப் கிடையாது, அவங்ககிட்ட வெயிட்டர் கிடையாது, ஹோட்டல் யாரோ நடத்துகிறாங்க, உங்களால் ஹோட்டலுக்கு போக முடியல, அதை பார்த்தா அதை ஒரு பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now you see movies, தியேட்டருக்கு போகிறது மக்கள் படிப்படியே கம்மியாக, ஐயோ தியேட்டருக்கு போனோமா, அங்கே வேறு டிக்கெட்டை வாங்கணுமா, பார்க்கிங் போடணுமா, அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் வாங்குவோம், போனால் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டோம், அதுக்கு இன்னும் ஒரு மூவிக்கு போனால் 1000 rupees செலவாகிடுது. சரி, ஒய் நாட், எதுக்கு நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்தே மூவி பார்க்கலாம், ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மை கொண்டு வந்தாங்க. தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மூவினா மட்டும்தான் மக்கள் இப்போது மூவி தேட்டருக்கு போய் வாட்ச், அதர்வைஸ் தே வில் வாட்ச் மூவிஸ் இன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, now you see இதெல்லாம் வந்து நம்ம பஸ்ஸுனா ஃபஸ்ட் டைம் போவாங்க, புக் பண்ணுவாங்க, இப்போலாம் ஆன்லைன்லேயே பஸ் புக் பண்ணுறது, ஓலா. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஓகேங்களா, ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக மாறி இருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ இதெல்லாம் என்கிட்ட ஏன் சார் சொல்கிறீங்க, இது என்னால் பண்ண முடியுமா, அந்த தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கும் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா வந்து காலைல எழுதுகிறது. ஆமாம், ரைட்? வாட் டைம் யுவர் காலேஜ் ஸ்டார்ட்ஸ்? 9 o'clock. எத்தனை மணிக்கு எழுதுப்பீங்க? 8:30. 7. பிரகாஷ் சொல்லுப்பா. நம்ம ரொம்ப தூரம். ஓகே, ஓகே, ஸோ அந்த 5:30க்கு எழுதுக்கணும், இல்லை 7 o'clock எழுதுனா இட்ஸ் வெரி டஃப். அந்த அலாம் வச்சுட்டு ஸ்னூஸ் பண்ணிகிட்டே வி வில் பி ஸ்லீப்பிங். இன்னும் வெதர் இது மாதிரி இருந்தால் இன்னும் ஒரு 1/2 hour தூங்கு, எத்தனை ஒரு ரீசன் சொல்லி சமாளிச்சுக்கலாம் காலேஜில். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஆமாம், ரைட்? ஓகே, இதே மாதிரி வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ் போகிறாங்க. ஓகேங்களா, யூஎஸ் போய்ட்டு அங்கே ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க. அவங்க காலேஜில் வந்து காலைல சீக்கிரம் எழுதுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? காலைல எழுதுக்கிறது, getting up in the morning, it's a big problem. Okay, so she also keeps alarm, and morning when it snooze, என்ன பண்ணுறாங்க, when alarm rings they put it in a snooze mode and she started sleeping. So same problem what you go through right now, she had gone through that same problem even 2002 and 3 itself. So she thought, okay, can I come up with some ideas for this problem and sort out my problems. என்ன பண்ணுறாங்க, she is inventing ஒரு மிஷின் இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு மிஷினை இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து அலாம் வைக்கணும், இப்போ மொபைலில் வைக்கணும். மொபைலில் வைக்கணும், வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அலாம் வைக்கணும்? சின்ன அலாம் கிளாக்கில் அலாம் வைப்பாங்க. ரைட்? ஓகேங்களா, அண்ட் அது அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மிஷினை, ஒரு அலாம் கிளாக்கை வந்து இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து கிளாக்கி. வாட் இஸ் த நேம்? கிளாக்கி. அந்த கிளாக்கி எப்படி இருக்குன்னா, ஓகேங்களா, 2 வீல் இருக்கும், 2 சைடு 2 வீல் இருக்கும். ஓகேங்களா, நடுவில் வந்து அந்த டைமர் தெரியும். ஓகே, மார்னிங் அலாம் ரிங் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா, இந்த கிளாக் என்ன பண்ணுன்னா டேபிள் மேலே வச்சு ஜம்ப் பண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். Okay, you have to get up and run and take and snooze it. Okay, by the time என்ன ஆகும், பெல் அடிச்சுன்னு சொன்னாங்க. Okay, by the time நம்மளோட தூக்கம் போயிடும். ஆமாம், ரைட்? பெட்ல இருந்து when you get up, டெஃபினட்டாக தூக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி ஆஃப் பண்ணுறதுக்குள்ள இன்னும் ஆல் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால், பெட்ரூம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் காலி. ஓகேவா, எக்ஸசைஸும் மார்னிங் முடிச்ச மாதிரி ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பிகம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் and she became a millionaire.
அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஓகேங்களா, இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் யூ கேன் see that as an opportunity. ஓகேங்களா, அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா that can solve your problems, that can be solved many people's problem, and in a way you can பிரகாஷ் பணம் சம்பாதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ have you understood? ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம ப்ராப்ளமாக பார்க்கறதுக்கு பதிலாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்து அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு மெத்தட் தான் டிசைன் திங்கிங். Are you all with me? Hi. Hello. ஓகே, உங்கள் மைண்டை இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்களான்னு, ஃபிசிக்கலாக இங்கே தான் இருக்கீங்க, மென்டலாக இங்கே இருக்குன்னா செக் பண்ண போகிறேன். இட்ஸ் அப்படியே ஸ்மால் மெமரி கேம். ஓகேங்களா, it will help you to improve your concentration power, also it will help you to improve your memory and focus. இதுதான் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. படிச்சா மண்டல ஏற மாட்டேங்குது சார். ஓகே, simple game, it will help you to improve your memory power. ஓகேங்களா, you don't do anything, just watch me. ஓகேங்களா, 1 2 3 4 1 2 5 6 3 4 7 8 எங்க விட்டு 8 ஓகே. இப்போ தெரியுது எல்லாத்தையும் தலையை மட்டும் ஆட்டுறீங்க கிளாஸ்ல, ஆனா வேற எங்கேயோ இருக்கீங்க. ஓகே, if you're not here you cannot win this game. It's like this, எங்க வெட்டணும் அங்க கிடைக்கும். 1 2 3 1 2 4 5 3 4 6 7 5 6 புரியுதுங்களா? ஓகே, so now you have to say I'll be doing that action. ஓகேங்களா, ready? So we will reach 15 each side. Okay, ready? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 லாஸ்ட்ல சொல்லவே மாட்டீங்க நீங்க. பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் லாஸ்ட்ல வாயை திறக்க மாட்டீங்க. ஏப்பா கிளாஸ் உங்களை கேள்வி கேட்கல, டெஸ்ட் வைக்கல. ஓகேங்களா, கேம் தான் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, ஒரு சில பேர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், they only saying only this side. Other side on I will not say, I only open my mouth. I will not say both sides. Ready? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11 13. ஒரு கேம்ல வின் பண்ணவங்க நான் பண்ற பாடுங்க. ஐயோ, ஓகே, even being alone you can play this game, so it will help you to improve your memory and concentration power. Okay, so with your friends you can have some fun with this. Okay, hi. Hello. Hi. Okay, so far now we understood what is design thinking. It's like method to solve problems. Okay, why it's important? It improves your efficiency, it can help you to solve your complex problem. All that we understood. Now we are going to see next 20 minutes how to apply this in your life. Okay, it has 5 stages. How many stages? 5 stages. Okay, so the first stage is empathy. Okay, boys, okay, are you all right? இல்ல போர் அடிக்குதா, இல்ல வந்து இன்ட்ரஸ்ட் இல்லனா you can walk out. ஓகேங்களா, இல்லனா சைலண்டா கேளுங்க ப்ளீஸ். Okay, disturbs the class. Hi. Hello. Hi. Okay, so far design thinking na enna? Solving problems. It's a method solving problems. Okay, its importance part. Now we are going to see how to apply this. It has how many stages? 5. Just give a high five and say 5. Okay, take both hands and give high five and say 5. Okay, left lower, right lower. Hey, come on. Okay, I see some of you. See. Okay, the first stage is. Okay, what do you mean by empathy?
எம்பதினா என்ன? சவுண்டா சொல்லுங்க பிரகாஷ். Okay, super. Okay, how many of you see or watch movies? Okay, I'm going to use a lot of movies example. Okay, so have you watched this movie, Kamal Haasan movie, Vasool Raja MBBS? There is a particular scene, there is a guy who used to clean the hospitals. ஓகேங்களா, யாரும் நடந்து போய் அதை க்ளீன் பண்ணும்போது யாரும் நடந்து போனால் சாவுகிறாங்க வந்து ஏன் செம்மையாக திட்டிகிட்டே இருப்பார். நான் ஒரு அந்த சீன் ஓகேங்களா, கமலஹாசனும் அப்போ போவார் அண்ட் தட் கை இஸ் கிளீனிங் தட் ஃப்ளோர், தெரியாமல் காலை வச்சிருவாரு ஓகேங்களா. அவர் கத்த ஆரம்பிப்பார். வாட் கமலஹாசன் வில் டூ, ஆக் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா, உள்ளே இருக்க டாக்டர் கூட ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குறான், மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறான். ஆனால் நீ வந்து ப்ராப்ளமே டிசீஸே வரக்கூடாதுக்காக வந்து நீ க்ளீன் பண்ணுற, யூ ஆர் கிரேட்னு ஆக் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சனோட ஆட்டிடியூட் மாறுது. ஸோ இதுதான் என்னன்னா எம்பத்தி. மற்றவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடந்து அவங்க மனசு இன்னும் புண்படுத்த மாட்டோம். ஸோ இன்னும் சொல்லணும்னா புட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன்டு அதர் பர்சன் ஷூ அண்ட் ஃபீல் த வே யூ ஆர். ஓகேங்களா, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து என்னன்னா வந்து ஒரு லேட்டாக போகிற ஆஃபீஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்க, டெய்லி லேட்டாக வந்துட்டே இருக்குன்னு திட்டுவாங்க. பட் கொஞ்சம் யோசிச்சு அந்த மேனேஜர் ஓகே ஏன் லேட்டாக வராரு என்னென்னு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுதுன்னா அவர் தப்பு பண்ணுறாரு இல்லை வந்து தப்பு பண்ணி லேட்டாக வராரு இல்லைனா வந்து ஜென்யூன் ரீசன் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் கமிங் லேட்னா என்னென்னு புரிஞ்சாங்கன்னா அதை ஈஸியாக அட்ரஸ் பண்ண முடியும். Are you getting it? Okay, let's give some more example. Okay, so anyone knows who's this person? சார் படிக்கிறது கேட்டாலே நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். நீங்கள் தெரியாத ஒரு ஃபோட்டோ போட்டுட்டு இது இவர் யாருன்னு கேட்டால் என்ன மைண்ட் வாஷ், வாய்ப்பே இல்லை ராஜா, வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே, ஸோ his name is ஓகேங்களா, எஸ்பெஷலி ஆல் த பாய்ஸ் யூ ஷுட் நோ him. ஓகே, his name is ஜில்லட். ஓகேங்களா, இவர் வந்து 1900 கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா ஒரு சேல்ஸ்மேனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு? சேல்ஸ்மேனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து அவருக்கு என்னென்னா வந்து மண்டே மார்னிங் வந்து என்னென்னா சேல்ஸ்மேன் வந்து நீட்டாக ஷேவ் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ் போகணும். ஸோ மண்டே மார்னிங் வந்து இந்த சலூனுக்கு போனால் பெரிய க்யூ நிற்கும். ஓகேங்களா, நான் சொல்கிறேன் ஒரு 120 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ வந்து இந்த செல்ஃப் ஷேவிங்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா, ஒரு 150 பேர் நிற்பாங்க. ஓகேங்களா, அது ஷேவிங் பண்ணிட்டு அவர் வந்து ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு மணி 12 ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஒரு விஷயம் பார்க்குறாங்கன்னா இது ஏன் நம்மளே ஷேவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஏன் நம்மளே ஷேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டி ஷேப்பில் வந்து ஒரு பிளேடை கண்டுபிடிக்கிறார். 6 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு டி ஷேப்பில் வந்து ஒரு ரேசர் பிளேடை கண்டுபிடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஷேவ் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அதை மார்க்கெட்டில் கொண்டு போகிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பெருசாக விற்கல. அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரேசரை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு பிளேடை மட்டும் வந்து காசு வாங்குறாங்க. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் இட்டு ஓகேங்களா. அண்ட் இன்னைக்கு ஓகேங்களா ஜில்லட் யூஸ் பண்ணாத மென்னே இருக்க மாட்டாங்க, யூஸ் பண்ணாத கண்ட்ரியே இருக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, கிட்டத்தட்ட இந்த பிஸ்னஸ் வந்து மோர் தென் 120 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டு. ஓகேங்களா, ஸோ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா எம்பத்தின்றது என்ன மீன் பண்ணனா ஓகேங்களா, மற்றவங்களோட ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகேங்களா உங்களால் வந்து அவங்க சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். இங்கே வந்து அவரோட ப்ராப்ளத்தை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. என்ன மாதிரி நிறைய பேர் லைனில் நிற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம இன்வென்ட் பண்ணனா டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய பேர் ஈஸிலி தே கேன் ஷேவ், தே கேன் கோ டு தர் ஆஃபீஸ் ஈஸிலி. ஸோ எம்பத்தின்றது என்னென்னா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர் பர்சன்ஸ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங் ஹவு தே திங்க். ஓகே, நான் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, இந்த வீடியோ பாருங்க. அவர் என்ன கேட்குறாரு, இது ஒரு வடிவேல் காமெடி. அவர் ஒரு விஷயம் கேட்குறாரு, ஆனால் அவர் என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். ஆடியோ ஒர்க்காக தான் நான் செக் பண்ணணும்.
ஓகே பரவாயில்ல. ஓகே இது என்ன சீன் ஆஃப் ஓகேனா ஆடியோ ஒர்க்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சீன் தெரியாது. anyone can enact or say that scene. அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தாப்பு. ஓகேங்களா வடிவேல் என்ன சொல்வாரு? ஓகேங்களா என்ன எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க? ஓகே நல்லா அந்த தொடர்புகளை எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ரவுண்டா ஒரு மாவை ஊற்றிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் நெய்யை போட்டு மலைசாரல் மாதிரி வந்து பொடியை போட்டு ஒரு ஊத்தாப்பம் அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார். அந்த வெயிட்டர் என்ன பண்ணுவார்? ஊத்தாப்பம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் வடிவில் என்ன ஃபீல் பண்ணுவார்? என்னடா நான் சொன்னேன், நீ என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி. ஸோ இது வந்து எம்பதி கிடையாது. ஓகே இதில் விட்டுருக்கு. Okay, no problem. So this is not empathy. Customer says ஊத்தாப்பனா இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. ஆனா வெயிட்டர் என்ன பண்றாரு? சிம்பிளா ஊத்தாப்புன்னு சொல்லிட்டாரு. This is not empathy. ஓகேங்களா? There is another movie. இல்ல விட்டுருங்க பிரதர் விட்டுருங்க. Okay, have you seen this movie? What is this movie? Okay. So இந்த சீன் எப்போ வரும்? இந்த song, there is a song. ஓகேங்களா அவர் வந்து கிங்டம் விட்டு வெளியே வரும்போது ஓகேங்களா அந்த ஊர் மக்களோட சேர்ந்து வாழும்போது அந்த ஊர் மக்கள் வந்து ஓகேங்களா இதை சுற்றி வைத்து அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. தண்ணி வந்து கீழே போய் எடுத்துட்டு வரணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுவார். ஓகே திஸ் இஸ் கால் எம்பதி. மற்றவங்களோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்களோட தேவைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறது தான் எம்பதி. அதுக்காக தான் இவ்வளோ வீடியோஸ் கொண்டு வந்தேன் நான். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சிம்பிளாக சொல்லுங்க இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா வந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எம்பத்தின்னு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது. ஓகேங்களா ஸோ நான் வாட் யூ டூ இஸ் கேன் யூ ரைட் ஒன் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் இல்லை ஒன் ஆஃப் யுவர் நீட் தேவை. எனி ப்ராப்ளம் தட் ரைட் நவ் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ரைட் நவ். சொல்லுங்க சேம் ப்ராப்ளம். நாட் ஏபிள் டு கெட் அப் இன் த மார்னிங் ஆர் மணி ப்ராப்ளம், நாட் ஏபிள் டு ஸ்டடி, இல்லை ஃப்ரெண்டு வந்து என் பேச்சு விட்டாங்க. What are the problems you have? Please write one problem or recently the problem you gone through. Any problems? என்னது? சாரி கேக்கல. ஃப்ரீடம் இல்லையாமா லைஃப்ல? ஓகே ஃப்ரீடம் இல்லையா? ஓகே வாட் எல்ஸ்? Or can we take one common problem? Maybe last semester I didn't get a good mark. We take this as a problem. Last semester I didn't get a good mark. Okay na? So now we have to understand. Okay, empathy ன்றது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது மத்தவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இல்ல எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்றது empathy. ஓகேங்களா? So problem ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. Next what we are going to do is we are going to define. ஓகேங்களா? இந்த ஒரு மூவி பார்த்திருக்கீங்களா? What is that movie? ஓகேங்களா இது என்ன சீன்? Okay, what the hero does, he will do a very long research about the villain. அரவிந்த் சாமியை பற்றி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி போஸ்டட் அவர் பேப்பர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லாம் வச்சுருப்பார். ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ண டிஃபைன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா ஓகே எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா you have identified the problem first, then இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதுறது. ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து you had a problem of not got a good mark in the last semester. ஓகேங்களா so that's a problem. ஓகேங்களா அதுதான் டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நீடு இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சோம் அதை ஒரு லைனில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டிஃபைன் ஸ்டேஜ். ஸோ தெர் ஆர் 5 ஸ்டேஜஸ் இன் டிசைன் திங்கிங். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன? எம்பத்தின்றது வாட் அதர் பர்சன் நீட். ஐம் சாரி வி குட் ப்ளே. இது ஒரு சீனு என்னென்னா வந்து லைக் வடிவேலுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் இருப்பார், அவரை எப்படி அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே தடுத்தணும். ஓகேங்களா
அவர் வடிவேல் அவரோட கேங்க்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய ஐடியா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஒருத்தர் சொல்லுவான் பேயுவான், ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் வடிவில் வந்து பேய் கிட்ட போட்டு மிரட்டி அவங்க வீட்டை விட்டு திரட்டுற மாதிரி ஒரு சீன் இது, ஓகேங்களா. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, when you have a problem you have to brainstorm. ஓகே, ஏன் குட் மார்க்? இப்போ நான் இந்த கேள்விக்கு ஐ வாண்ட் யுவர் ஆன்சர், ஓகேங்களா. why I didn't get a good mark in the last semester? லாஸ்ட் செமஸ்டர்ல எனக்கு நல்ல மார்க் வரல, இந்த செமஸ்டர்ல எனக்கு நல்ல மார்க் வரணும், ஓகேங்களா. ஸோ லாஸ்ட் செமஸ்டர்ல மார்க் வராமல் இருந்ததுக்கு என்னெல்லாம் விஷயம் நான் பண்ணியிருந்தேன்? படிக்கிற டைம்ல படிக்கல, அப்புறம் சொல்லுங்க, என்னது கிளாஸ் ஒழுங்கா போறது இல்லை, தென் லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவான் மச்சி வா மூவிக்கு போகலான்னு, தென் வாட் எல்ஸ்? நோ சாரி கேட்கல, நோ அட்டெண்டன்ஸ், ஓகே. வாட் எல்ஸ் புரியல. ஒர்க் அவுட் பண்ண எஃபோர்ட் போட்டு படிக்கிறது இல்லை, ஓகே. ஜென்ரலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் டிஸ்ட்ராக்ஷன், ஓகேங்களா. செகண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் என்ன சொல்ல, பிளான் பண்ணிக்க மாட்டேங்க. இந்த டைமில் காலைல மார்னிங் 7 to 8 இந்த டைம் படிக்கணும், இல்லை நைட் ஈவினிங் 8 to 9 இந்த டைம் படிக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு பிளானிங் இருக்காது. நம்பர் 2 வந்து பிளானிங் இருந்தும், ஓகேங்களா, பீப்புள் வந்து வீட்டில் இல்லை வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் வரலாம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடலாம், இல்லை நம்மளுக்கே வந்து போர் அடிக்கும் படிக்கிறதுக்கு, அதனால என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு மூவியை வாட்ச் பண்ணுவோம், இல்லை யூடியூப் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்போம், அப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும், ஓகேங்களா. ஸோ மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா 2 ரீசன். ஒன்று பிளான் பண்ணுறது இல்லை, ஏன்னா பிளான் பண்ணலன்னா அது நடக்காது. வடிவில் சொல்கிறாங்க பிளான் பண்ணாமல் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டாவது, அந்த பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது we have lot of distractions. இது ரெண்டும் ஓவர் கம் பண்ணால் டெஃபினட்டாக we can study on that time, so we can get a good mark on that semester. Is that clear? Okay. So அப்போ என்ன பிளானிங் ப்ராப்பராக இல்லை, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. என்னென்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு வருது? பிளான் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க, ஓகே, மைண்டில் பிளான் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு பதிலாக யூ கேன் பிளான் இட் இன் நோட் பேட், ரைட் இட் லிட்டரலி, ஓகே, மண்டே டு சாட்டர்டே இந்த டைமில் இந்த விஷயங்கள் பண்ண போகிறேன்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம், ஓகே. ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், என்ன மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு வருது? மொபைல், தென் பிரகாஷ் சொல்லுங்க, அதான் பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன். அப்புறம் தூக்கம், அப்புறம் what else? When you want to study, what are the distractions you have? One is mobile, other one is feeling sleepy, அப்புறம் you feel hungry, okay, no interest, then what else? Okay, now I got 4 distractions. One is mobile phone, one is feeling sleepy, number 3 is boring, not interested, number 4 is hunger. Okay, hunger வந்து சாப்பிட்டோன்னா என்ன பண்ணுவோம், தூங்கிடுவோம், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 4 ப்ராப்ளத்துக்கு now you guys give us solution, crazy solutions கொடுங்க, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ஓகேங்களா, என்னது? மொபைல், ஓகேங்களா. படிக்கிற டைம்ல மொபைலில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் என்ன பண்ணலாம்? சைலண்டில் போடலாம், தென் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம், ஓகே. இப்போ ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஈஸியாக இருக்கா? சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே ரூமில் மட்டும் வைக்கக்கூடாது. எங்கே வைக்கணும்? யூ ஹாவ் டு கீப் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ரூம். அதே ரூமில் வச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு, ஓகே. நவ் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம், யூ ஹாவ் சொல்யூஷன். செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்லீப்பி, ஓகேங்களா. ஹவ் யூ கேன் ஓவர் கம் தட்? மொபைலில் தான் படிக்கிறீங்களா? ஓகே, ஓகே. அப்போ நீங்கள் வந்து மொபைலில் படிக்கிறீங்கன்னா ensure that you delete first unwanted apps, Facebook, Instagram, delete பண்ணுங்க, simple. Okay, listen, hello, okay. So next வந்து என்ன, sleepy, feeling sleepy. Whenever I take a book I feel like okay. So what you can do to overcome sleepiness? What you can do? Okay, you can do a power nap. ஆனால் அந்த பவர் nap என்ன ஆகும், 20 minutes nap 3 hours மாறிடும், okay. You can ask someone to wake you up after 20 minutes, or what you can do is you can go for a walk, or you can do ஒரு 10 தடவை ஜம்ப் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு 10 தடவை தூக்குறது, சூப்பர் பிரைன் எக்ஸசைஸ் சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா. அண்ட் அந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் 10 தடவை, தூக்கம் டெஃபினட்டாக போயிடும். ஏன்னா உங்கள் பாடியை மூவ் பண்ணிங்கன்னா தூக்கம் போயிடும்.
கிளாஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி கையை கட்டிக்கிட்டே உட்காந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக தூங்கிடுவீங்க. கிளாஸ் நீங்கள் கையை எடுத்து கண்ணத்தில் வச்சு இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக தூங்கிடுவீங்க. என்ன சொல்கிறேன்னா ஹியூமன் பீயிங் ஹாஸ் டு மூவ்மெண்ட்டில் இருந்தால் இந்த தூக்கம்னு ஒரு விஷயம் வராது. ஸோ தூக்கம் வருதுன்னா எழுந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 minutes வாக் பண்ணிட்டு வந்து பாருங்க, தூக்கம் போயிடும். ஓகே, தேர்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வாட் யூ செட், அங்கே ஓகேங்களா. அதுக்கு வயிற்று ஃபுல்லாக பிரியாணி சாப்பிடக்கூடாது, சும்மா மைபி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா பிரெயினுக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கும், பாடியும் பெட்டராக இருக்கும். ஓகேங்களா. லாஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னீங்க, நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகேங்களா, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஈவன் தான் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி பட் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். இந்த சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ போரிங்காக இருக்குது, அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, புரியல, நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஓகே, இதை போரிங்கை எப்படி எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றலாம்? பிடிச்சவங்களும் சேர்ந்து பார்த்துக்கலாம். பிரகாஷ் கேட்குது மைண்ட் வாய்ஸ். வாட் எல்ஸ்? குரூப் ஸ்டடி. சூப்பர். ஓகே, குரூப் ஸ்டடின்னு சொன்னோடனே பாய்ஸோட முகமே மாறுது. ஓகே, வாட் எல்ஸ் யூ கேன் டு? வாட் எல்ஸ் யூ கேன் டு? ஓகே, புரியல. இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துக்கலாம். சப்ஜெக்டை இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்குறேன். என்னது? மைண்டை ரிலாக்ஸ். உங்க பேருப்பா? இவர் ராசன். ஓகே, படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மக்களே கேடுங்க, மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுமா? ஓகேங்களா, அதை எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம்? இவர் ராசனை கேளுங்க. ஓகே, just joking. Okay, so he said right. Okay, what you can do is a simple exercise. ஓகேங்களா, பொறுமையா breathe in breathe out பண்ணீங்கன்னா ஓகேங்களா unwanted thoughts கம்மியாகும். slowly inhale and slowly exhale. unwanted thoughts கம்மியாகும். unwanted thoughts கம்மியாகும் போது ஓகேங்களா உங்களோட focus concentration பெட்டரா இருக்கும். focus concentration பெட்டரா இருக்கும்போது இதை நான் படிச்சே ஆகணும் ஒரு கட்டாயத்தை நீங்கள் உங்களை உட்படுத்திக்கும் போது டெஃபினட்டாக வந்து படிக்கக்கூடிய சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹை. வெரி வேலிட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா, போர் அடிக்கிறதுனா மைண்டில் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ போர் அடிக்கிறத நியூட்ரல் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இப்போ கோவம் வந்தால் ஒருத்தர் வந்து டோரை வந்து திறக்கிற விதம் மூடுற விதம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே நார்மலாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவார்? ஹவு he or she will close the door when they are normal? நார்மலாக க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இஃப் தேர் ஆங்கர் டக் டிப். ஓகே, அப்போ வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், when your emotion is not right, your action will not be right. So if your emotion should be right, நெகட்டிவ்ல இருந்து நியூட்ரல் பண்ணணும். நியூட்ரல் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்? பிரீத் இன் பிரீத் அவுட். வெரி சிம்பிள். அதை பண்ணீங்கன்னா ஓகேங்களா நார்மல் ஆகும். நார்மல் ஆச்சுன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ். ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இட், ஹலோ ஹலோ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஓகேங்களா, அதை டிஃபைன் பண்ணி ஒரு லைன்ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடியாஸை நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணணும். அந்த ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ண ஒரு குரூப்பாக நீங்கள் உட்காந்து பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணும்போது பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸ் எமர்ஜ் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ரோட்டோடைப்பாக சொல்யூஷனாக மாற்றணும். ஓகேங்களா, ப்ரோட்டோடைப் சொல்யூஷனாக மாற்றணும். ஓகேங்களா, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் லிட்டரலி ஹேப்பன். ஓகேங்களா, ஒரு 10 years பேக் ஓகேங்களா ஒரு லேடி வந்து என் கிளாஸ்க்கு வந்தாங்க. அந்த லேடிக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகேங்களா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. அந்த லேடிக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து வீட்டுக்கு டைமுக்கு வர மாட்டார். என்ன ப்ராப்ளம்? சவுண்ட். ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு ஓகே ஆஃபீஸ் வந்து 6 o'clock முடியுதுன்னா he should be supposed to be at home at 7 or maximum 7:30. ஆனால் this guy comes every day around 11 o'clock or 12 o'clock. அப்போ ஒய்ஃப்க்கு கோவம் வருமா வராது? வரும். ஓகே, உங்க பேருமா? அல்லாவுதீன். சாரி சார். ஓகே, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வீட்டுக்கே போக மாட்டேன் சார், மற்ற வீட்டுக்கு போயிடுன்றாரு அவர். ஓகே, what is the problem of that lady? What is the problem of that lady? Husband is not coming on time. Okay, and this lady come to our class and she told, I have a huge problem in my life. My husband is not at all coming on time. He's supposed to come every day around 7 or 7:30, but he comes around 11 or 12. Okay, because of this, our relationships are also getting spoiled. So she asked us, can you give a solution?
ஓகே, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் சொல்லுங்க. ஹஸ்பண்ட் டைம் குறைவு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம்? ஓகே, eligible person for marriage very fast. Okay, so we asked how do you say to your husband? Okay, can I have one person? Come here, what's your name? Arun, come on. Okay, imagine he is that person. Okay, imagine I am that lady. Okay, Arun is the problem which I have is husband is not coming on time. Okay, so in the morning we asked, morning what do you say to your husband? He starts at, she told us, he starts around 8 o'clock in the morning. Okay, we asked her, what do you say that time? The lady told, this is how I say ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. ஹஸ்பண்டை பார்த்துட்டு இன்னைக்காச்சும் அவனோட டைமுக்கு வரல அவ்வளோதான் நீ. ஓகே, we asked, இப்படிதான் நீங்க சொல்வீங்களான்னு கேட்டோம். ஆமா சார், I tell to my husband like this only. Okay, we told that lady, can you slow down your voice. Okay, இன்னைக்காச்சும் டைம் வந்துரு. ஓகே, அப்படி அந்த லேடி சொன்னாங்க. நான் சொன்ன கையை தூக்கக்கூடாது, கை கீழே இருக்கட்டும். ஓகேங்களா, கொஞ்சம் அமைதியா பொறுமையா சொல்லுங்க. அந்த லேடி வந்து திருப்பி சொல்றாங்க, இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்கா வந்துரு. ஓகே, then we told, இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் ஸ்பீடா வச்சு சொல்லுங்க. ஓகே, இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்கா வந்துரு. அம்மா இப்படி இல்லைம்மா, இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்கா வந்துரு அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் சொல்லுங்க, இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்கா வந்துருங்க அப்படின்னு அந்த லேடி சொன்னாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் எனஃப். என்ன பண்ணுவோம், ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்லுங்கள். அப்புறம் அந்த லேடி சொன்னாங்க, இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்காக வந்துடும். ஸ்மைல் ஆர்டிஃபிஷியலாக வேண்டாமா, கொஞ்சம் ஜென்யூனாக. ஓகேங்களா, ஆர்வம் இமேஜினேஷன் போக நம்ம ஒரு டெமோ தான் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஓகே, அந்த லேடி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு எங்கே இன்னைக்காச்சும் ஒழுங்காக வந்துருங்க அப்படின்னு. ஸோ பெட்டராக சரிம்மா, இதை வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போயிட்டு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க, இது வரைக்கும் சூப்பர், ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இன்னைக்காச்சும் டைமுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லுங்க, அது நல்ல விஷயம். பட் இப்படி சொல்லாதீங்க. உங்க ஹஸ்பண்ட் போகும்போது ஓகேங்களா, அவர் காதுக்கு பின்னாடி போயிட்டு மொல்லமா ஓகேங்களா ஸ்பீட் வாய்ஸ்ல என்னங்க இன்னைக்காச்சும் டைமுக்கு வந்துருங்க. ஓகே, சொன்ன உடனே அந்த கிளாஸ்ல எவ்ரிபடி லாஃப் லைக் யூ. அந்த பொண்ணு அந்த லேடிக்கு வந்து ஏத்துக்கவே முடியல. சார் இது மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் சார், நான் நில்லுனா நிற்பாரு, உட்கார்ந்து வைப்பாரு, அந்த ஆளுகிட்ட போய் நான் எப்படி சார் எப்படி சொல்றது? Okay, we told that lady, you want husband or not? She said yes, I want husband, please do that. Okay, அதுக்கப்புறம் she did that in the class. Okay, அடுத்த நாள் அந்த லேடி வந்து கிளாஸ்க்கு வந்தாங்க. இதை பண்ணீங்களான்னு கேட்டோம். சார் பண்ணு சார். ஓகேங்களா, அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் அடுத்த கிளாஸ் வந்து 1 week கழிச்சு தான் அடுத்த கிளாஸ். அடுத்த வீக் வரும்போது we asked us, have you done this? ஓகேங்களா, அதுக்கு அந்த லேடி சொன்னாங்க, எஸ் சார் பண்ண சார். என்ன ஆச்சு? ஓகே, என்ன ஆயிருக்கும்? இந்த மாதிரி பின்னாடி போயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சொன்னாங்க, இன்னைக்காச்சும் உங்களோட டைமுக்கு வந்துருன்னு சொன்ன லேடி என்னங்க இன்னைக்காச்சும் கொஞ்சம் டைமுக்கு வந்துருங்க. ஓகே, என்ன நடந்திருக்கும் வீட்டில்? That guy came around 4 o'clock itself that day. Thank you. ஆரம்ப கைதல் கொடுத்துருக்கு. Okay, now you see it was a big problem in life but simple solution. Okay, similarly the third thing is ideation, means brainstorming that solutions. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ராப்ளத்தை என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா, அதுதான் வந்து எம்பத்தி பார்ட் வருது. செகண்ட் பார்ட் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒன் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றணும். தேர்ட் வந்து அதுக்கு பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணணும். ஃபோர்த் வந்து அதை ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, இது ஒரு சின்ன காமெடி. எனிவன் ரிமெம்பர் திஸ்? என்ன மாதிரியே மைக்கி வச்சு ஏதோ வித்துட்டு இருக்காரு வடிவேல். என்னது? மூட்டை பூச்சியை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகேவா, அதுவும் மார்க்கெட்டில் சமையிட்டு எல்லாரும் வாங்கி கொடுப்பாங்க. ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரை மொத்துவார். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னா வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். செகண்ட் ஸ்டேஜ் ப்ராப்ளத்தை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம். தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஐடியேஷனில் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி நிறைய சொல்யூஷன் கொண்டு வந்துடும். அந்த சொல்யூஷனில் எது பெஸ்ட் சொல்யூஷனோ ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி
நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னா வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? டெஸ்ட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறீங்க. அவருக்கு மட்டும் இல்லை, சேர்த்து 4 பேருக்கும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு போல இருக்கு. ஓகே ஓகே. இன்ஸ்டாகிராமோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியுமா? அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டோரியை படிச்சிருக்கீங்க யாருன்னா? எனிஒன்? ஓகே. இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் இன்ஸ்டாகிராம் கிடையாது, வேற பேர் வச்சிருந்தாங்க. அது என்னன்னா வந்து ஒரு லோக்கல், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அம்ஜிகரன் வச்சுக்கிங்களேன், இந்த இடத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபோட்டோ போட்டு கனெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தான். கனெக்ட் ஆகிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, லோக்கல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் ஃபோட்டோஸ் போடலாம். ஓகேங்களா? நீங்கள் ஃபேஸ்புக் மற்றதில் ஃபோட்டோ போடுறது, இன்ஸ்டாகிராம் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அதை ஆட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட் கிவிங் எ ஃபீட்பேக், வீடியோஸ் போட்டால் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் கஸ்டமர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட் கிவிங் ஃபீட்பேக். என்னன்னா வந்து அது நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீல்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் கொண்டு வந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அது மாதிரி ஃபீட்பேக் கொடுத்து ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணால், ஓகேங்களா, அது ஃபீட்பேக் கொடுத்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணி அது ஒரு நல்ல ப்ராடக்டாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஓகேங்களா, டிசைன் திங்கிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ப்ராப்ளத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், அதை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணி எழுதுகிறோம். தேர்ட் வந்து அதுக்கான ஐடியாஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். ஃபோர்த் வந்து எந்த ஐடியாஸ் எந்த சொல்யூஷன் பெட்டரோ அதை வந்து ப்ரோட்டோடைப்பில் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்குறோம். ஃபிஃப்த்து வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த 5 ஸ்டேஜஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் யுவர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் யூ கேன் சால்வ் யுவர் அதர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ப்ராப்ளம்ன்றது வாட் யூ சி அஸ் எ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, இட் கேன் பி யூஸ்ட் நிறைய இடத்துல பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஐடியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டோரி படிச்சனால இந்தியாவில் வந்து பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த இன்க்யூபேட்டர் வைக்கிறதுக்கு, ஓகேங்களா, நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நிறைய சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இன்க்யூபேட்டர் வீட்லேயே வைக்கிற மாதிரி ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ லைக் என்ன சொல்கிறேன்னா, எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி கேன் பி அப்கிரேட் திஸ் டிசைன் திங்கிங். இதை பற்றி பேசினா இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது, ஒரு 3 days 5 days பேசலாம். ப்ராக்டிக்கலாக உங்களை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம். இந்த 1.5 hours ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் டிசைன் திங்கிங் மூலமாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு தாட் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணணும்னா இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ். ஜஸ்ட் ஐ கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் டுடே. ஆர் யூ ஆல் வித் மீ? ஹாய், ஹலோ. ஓகே, there are some books. ஓகேங்களா? நம்ம புக்ஸே நம்ம படிக்க மாட்டோம். ஓகே, இந்த புக்ஸ்லாம் எது படிக்க போனால் ஒரு தாட் இருக்கும். பட் லெட் மீ கிவ் யூ ஸ்மால் டிப்ஸ். ஓகேங்களா? எத்தனை பேருக்கு இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய சம்பாதிக்கணும், பணக்காரனா ஆகணும் ஆசைப்படுறோம்? ஆல் ஆஃப் யூ? எஸ். ஓகே, கேன் ஐ சே த சீக்ரெட்? அதுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்லவா? கேன் ஐ சே த சீக்ரெட்? ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, இந்த பணக்காரங்களா இருக்காங்களா அவங்க கிட்ட ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, எப்படி நீங்கள் பணக்காரங்க ஆனீங்க, ஹவு டு யூ பிகம் ரிச்ன்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அந்த ரிசர்ச் வந்து யாரெல்லாம் வந்து மில்லியனியர் பில்லியனியர் இருக்காங்களோ, ஓகேங்களா, கோடிபதியாக தான் இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து கேட்குறாங்க ஹவு டு யூ பிகம் ரிச். ஓகேங்களா? அதில் 86% வந்து சொன்னது ஒரு ஆன்சர். ஓகேங்களா? அதில் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா 14% வந்து தலைமுறையாக பரம்பரையாக பணக்காரங்க இருக்காங்க. 86% வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில், ஓகேங்களா, இந்த லைஃப் டைமில் அவங்க பணக்காரனாக ஆகிருக்காங்க. ஒரு 3-4 yearsல 5 years 10 yearsல பணக்காரனாக ஆகியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த 86% people who become a millionaire in the current generation, they ask how do you became this? எப்படி உங்களால் பணக்காரனாக ஆக முடியுது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க எல்லாரும் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து they read books. They read books on self-development. They read books on how they can groom themselves. ஓகேங்களா? அங்கேருந்து கிடைச்ச ஒரு ஐடியா, நீங்கள் நிறைய யூடியூப்ஸில் ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாவில் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க, நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோஸாக வரும். ஏதோ ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க, அது உங்கள் மனசை வந்து ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக மாற்றிட்டு இது நம்ம பண்ணலாம், நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டா இன்னைக்கு இப்படி வந்துட்டான் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் மைண்டையும் உங்கள் லைஃப்பையும் மாற்றக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். நீங்கள் புக்கு படிக்கும் போது, ஓகேங்களா, when you read a book you will get such lot of things. வீடியோ பார்க்கும்போது ஏதோ 1-2 கிடைக்கும், புக்கு படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஸோ ஆல் திஸ் பில்லியனியர் அவங்க எல்லாமே வந்து they have this habit of reading. ஓகே, நான் ஒரு 5 books I recommend in design thinking. இந்த புக்கை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் மொபைல் எடுத்து. ஓகே, எப்பறம் டைம் கிடைச்சா யூடியூப்பில் போயிட்டு அந்த புக் நேம் போட்டு சம்மரின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த புக்கோட சம்மரி வீடியோ ஒரு 5 to 10 minutes இருக்கும். டைம் கிடைச்சா பாருங்கள்.
and definitely உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புக் இஸ் சேஞ்ச் பை டிசைன் அண்ட் த டிசைன் ஆஃப் எவ்ரிடே திங்ஸ். ஓகேங்களா, கிரியேட்டிவ் கான்ஃபிடன்ஸ், அப்புறம் ஸ்பிரிண்ட் அவுட் டு சால்வ் பிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் நியூ ஐடியாஸ் இன் ஜஸ்ட் 5 days. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக் இது. அண்ட் திங்கிங் இன்டிகிரேட்டிங் இனோவேஷன் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பிராண்ட் வேல்யூ, தட்ஸ் மோர் லைக் அ பிஸ்னஸ் புக். ஓகேங்களா, டைம் கிடைச்சா இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் வந்து புக்கை வாங்கி படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. யூடியூப்ல போய்ட்டு இந்த புக் நேம் போட்டு சம்மரின்னு போடுங்க, நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும், அதை கேளுங்க. ஓகே, ஃபோன் எடுத்துங்களா? So we are almost end. I think I have taken another 5 more minutes. இன்னும் 2 minutes தான் முடிச்சிடுறேன். ஒரு குட்டி ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ஓகே. ஸோ ஒரு ஸ்டோரியோட முடிச்சிடுறேன். இந்த ஸ்டோரி which is very relevant. Okay, there's a guy, old man, who is almost 65 years old. ஓகேங்களா, எவ்வளோ வயசு அவருக்கு? 65 வருஷமா வாழ்ந்துட்டாரு. ஓகேங்களா, கோயிலுக்கு போயிட்டு கடவுள்கிட்ட கேட்குறாரு. என்ன கேட்குறாருன்னா, 65 வருஷம் நான் வந்து நாராசமாக வாழ்ந்துட்டேன். ஒய்ஃபை திட்டுறது, பசங்களை அடிக்கிறது, ஸ்மோக் பண்ணுறது, ட்ரிங்க் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி லைஃப்பை ரொம்ப கேவலமாக வாழ்ந்துட்டேன். நான் இருக்க போகிறதும் இன்னும் ஒரு 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ, அதெல்லாம் கடவுளை இதெல்லாம் நான் விட்டுறேன், எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணு. என்ன கேட்குறாரு? ஒரே ஒரு, என்னன்னா நான் லாட்ரி டிக்கெட் வாங்குறேன். ஓகேங்களா, லாட்ரி டிக்கெட். ஓகேங்களா, லாட்ரி டிக்கெட் என்ன தெரியுமா? யா, ஓகேங்களா, லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினா அது எனக்கு ஒரு 1 கோடி ரூபாய் விழுற மாதிரி மட்டும் பண்ணிடுறேன். இவ்வளோ வருஷமாக நான் கேவலமாக வாழ்ந்துட்டேன். நான் வாழ பொறுத்து இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் இல்லை 10 வருஷம் தான், ஒழுங்காக வாழ்ந்துடுறேன், எனக்கு 1 கோடி மட்டும் லாட்ரி டிக்கெட்டில் விழ வச்சேன். பயங்கரமாக மனம் உருகி வேண்டிட்டு போயிட்டார். நெக்ஸ்ட் வீக் வராரு. வந்துட்டு கடவுளை பார்த்துட்டு, அவ்வளோ உருகிட்டு போனேனே ஐயா, என்ன 1 கோடி கூட விழலையே எனக்கு, என் லைஃப் ஏன் இப்படி மாதிரி பண்ணுறேன், நான் ஒழுங்காக இருக்கேன், நான் என் ஒய்ஃபை திட்டுறதுல, என் பசங்களை அடிக்கிறதுல, ட்ரிங்க் பண்ணுறதுல, ஸ்மோக் பண்ணுறதுல, அட்லீஸ்ட் 1 கோடி வேணாம், ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்ச்சு போட்டு, ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்ச்சு போட்டுன்னு வேண்டிட்டு போகிறேன். திருப்பி அடுத்த வாரம் வராரு. என்ன நடந்திருக்கும்? 50 லட்சம் வந்திருக்குமா? வரல. அப்புறம் கடவுளே, இன்னைக்கு நீ கொடுத்தாதான் நான் போவேன், 1 கோடி வேண்டாம், 50 லட்சம், ஒரு கேவலம் ஒரு 25 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துரு. எவ்வளோ? 25 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டு நான் ஹாப்பியாக வாழ்ந்துருவேன் அடுத்த 5 வருஷம். நீ தந்தாதான் நான் போவேன், இல்லை நான் போக மாட்டேன். அப்படியே உட்காந்துட்டேன். ஓகேங்களா, மணி 8 ஆச்சு, 9 ஆச்சு, 10 ஆச்சு, கோயிலை கூட மூடிட்டாங்க, வெளியே உட்காந்துட்டே இருக்காரு, அப்படியே டோரை பார்த்துட்டே இருக்காரு. திடீர்னு ஒரு 12 o'clock அப்படியே ஒரு வைப்ரண்டான ஒரு மியூசிக் அப்படியே வருது, பயங்கரமான ஒரு நறுமணம் வருது, அப்படியே லைட்டிங் செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே பார்த்தா கடவுள் வராரு. இவர் பார்த்துட்டு, ஐயோ கடவுளே, நான் வேணும், எனக்கு வந்துட்டே, எனக்கு வந்துட்டேன்னு அப்படியே அவன் சந்தோஷத்தில் குதிக்கிறார். குடிச்சிட்டு, கடவுளே 25 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருவேல்ல, கொடுத்துருவேல்ல, கொடுத்துருவேல்ல. கடவுள் அவனை பார்த்து நக்கலாக ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார். ஏன் கடவுளை என்னை பார்த்து சிரிக்கிறீங்க? அந்த ஓல்டு மேன் கேட்டான். அது கடவுள் சொன்னாரு, நீ 1 கோடி ரூபாய் கேட்டு கொடுக்குறது நான் ரெடியாக தான் இருந்தேன், தயவு செய்து போய் அந்த லாட்ரி டிக்கெட்டை வாங்கி தொலை, அதுக்காக தான் வந்தேன், தயவு செய்து போய் அந்த லாட்ரி டிக்கெட்டை வாங்கி தொலை சொல்லிட்டு கடவுள் போயிட்டார். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் அஸ். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது, வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியுது, ஆனால் நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டோம். உங்கள் ஹெல்த்தை எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும், எப்படி நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை. ஓகேங்களா, சிவகார்த்திகேயன் சொல்கிற மாதிரி தான், உலகத்தில் தலை சிறந்த சொல் செயல். அதனால் அந்த ஆக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைஃப்பை உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துடும். அண்ட் so we have a question and answer. If you have any question and answer, questions you can ask me, otherwise we can wind up. So this is my details. Okay, generally na class முடிக்கும்போது people clap பண்ணுவாங்க. Thank you. Thank you so much. ஒரு 1.5 hours எப்படி போனது எனக்கு தெரியல. Thank you so much. You have been such a lovely students. So if you have any question you can ask me, I can. Otherwise we can wrap it up. Thank you so much. சன்னோட ஹீட்டில் சன்னில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது கலர் மாறும்போது ஓகேங்களா, அவங்களுக்கு வந்து சன்னோட இம்பாக்ட் எவ்வளோ இருக்குன்றது பாடிக்கு வந்து உணர்த்த முடியும். அது மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. அதை வச்சு they are able to
இவங்க அந்த டைமில் அந்த பிரேஸ்லெட் கலர் மாற செக்அப் போகணும்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ செக்அப் போகும்போது அவங்களால அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் அது. ஸோ தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ ஸோ மச். Students, please sit. Steve Jobs once famously remarked, "Innovation is the ability to see change as an opportunity and not as a threat." Thank you, sir, for making us realize it through your interactive, energetic, and thought-provoking flow of thoughts. I now call upon Dr. Subita Rani ma'am, President of Institution Innovation Council, to propose the vote of thanks. I honor this opportunity given to me to propose one vote of thanks. My first thanks to God for making this event a grand success. My thanks goes out to our beloved Secretary Sir, Dr. G.K. Francis, for his support to the IAC and Entrepreneurship Development Cell. I extend my thanks to our Principal Sir for guiding us in each steps to make it a success. My heartfelt thanks to our coordinator, Ms. Sarita Francis, Ma'am, for her perennial support and help to make this program a splendid one. Thank you, our Chief Guest, Mr. N. Shiv Ganesh Kumar, for gracing this occasion and giving us a valuable message on design thinking in entrepreneurship. Surely we will implement implement and work on it, sir. Let's not forgetting a sincere thank you to my dear colleagues of the IAC coordinators for all their hard work. I thank all the students for attending this event. Thank you all once again. Thank you, ma'am. Thank you, students. We have a short break now. Refresh your minds and kindly assemble for the afternoon session, which will commence sharp at 12 noon. You may disperse now. Attendance is mandatory. You will not be given attendance if you fail to turn in afternoon session. Thank you. Please disperse in silence.